Здравствуйте, уважаемые зрители! По ту сторону экрана ликтор, на часах примерно 22:41, и мы продолжаем проходить игру Stanley Parable Deluxe Edition. Давай попробуем, у нас есть время. Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? В смысле? Это не входило в планы. Привет, Бакс. Не, это Бакс. Это Бакс, значит, это офис Стэнли. Ну-ка. Диктор, вы о чем? Это же типичный офис Стэнли. Выход на бесполезный этаж закрыт. Здесь... Да здесь вроде тоже все в порядке. Проход в рай нам по-прежнему открыт, мы никуда не торопимся. Эта чертова дверь все еще манит. Минуточку. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Да, это офис Стэнли. Диктор, вы о чем? Ничего как бы не меняется. Все как было. Призраки. Призраки попавших коллег Стэнли. Они вернулись. Или... Так, стоп. Это у нас запутанная концовка в том направлении. В том направлении у нас запутанная концовка. Бакс, ты видел это? Ты видел? Что значит я тут уже проходил? Естественно, я тут проходил. Я же только что отсюда вышел. Что ты имеешь в виду? Подожди. Что ты имеешь в виду, что я только что проходил здесь? Я не заходил в эту дверь. Стоять! Откройте дверь! Что? Окей. Так, как надо выйти на запутанную концовку? Так, ну-ка, пойдем. Сейчас мы выйдем на запутанную концовку. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Конечно, только для этого. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Да, это была первая дверь налево, но... through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Мы-то вернемся обратно на трек, но мы пойдем вниз. Потому что мы хотим побродить по зданию. Это выход на запутанную концовку. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. А можно, кстати... понятно. Назад мы уже не поднимемся точно. Что за этими дверьми? Oh, no, it's to the right, my mistake. Как думаете, кстати, Диктор специально нас шатает туда-сюда? Или хочет выправить ситуацию? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Мы никуда не торопимся, Диктор. Now, let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way.
Как я уже говорил, на кой черт здесь эта штука, непонятно. Ну да ладно. И спойлеры. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Надо посмотреть, может мы увидим что-нибудь новенькое. Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. Почему, например, сотрудник номер 01 находится вон там? We'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Да-да, все истинно так. Окей, поехали дальше. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Да-да-да. Угу. И наш призрак куда-то исчез. Окей, давайте-ка попробуем туда зайти. Мне даже любопытно. О? О. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over. Completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Мне вот чисто любопытно. Куда мы можем зайти таким макаром? И что самое интересное, это реально связанные между собой двери и коридоры? Или тут все существует по принципу бэкрумса как раз таки? Что мы никуда не придем, потому что тут нету ничего, по сути. Но кажется... Кажется... I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Нет, тут, кажется, все-таки полностью перепутано все. Коридоры. Гитар. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Есть интересная ачивка выключить все мониторы в игре? Наверное, есть. А может и нет. Не, смотри, никого. Никого тут нету, никого тут нету. Так вот, мы толком и не бродили по запутанной концовке по-серьезному, именно с желанием сделать что-то неправильно целенаправленно. Okay, yeah, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Тун-тун. Стена глухая, да-да-да. На самом деле у нас еще столько всего существует, и столько всего нам уже сама игра подсказала. Надо вернуться, хоть как бы я того сильно не хотел, надо вернуться в ужасающее место дополнительного контента. Мы, наверное, как раз это и сделаем сегодня. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Пойдем дальше. Is this the story? Надо дойти до конца. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Я молодец, я знаю. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time,
I have to restart. Давай, диктор. Успеха. Мы все знаем, к чему это приведет. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Кстати, что интересно, мы не можем закрыть дверь. То есть мы не можем выйти на концовку с этим... Ну, когда мы запираемся в офисе. Так что пойдем. Интересно, а мы способны вылезти из окна? Потому что вроде как это сделается здесь, но не получается. Не, похоже, мы из окна вылезти не можем. Наличие какой-либо вот такой специфичной концовки полностью все перезапускает. Да, мы туда пойдем, но я хочу сходить сюда. No, I'm done. We're leaving it up to the line from now on. Окей. На здоровье. Мы пойдем вслед за линией сюжета Stanley Parable. Туда, куда проходил неизвестный человек. Черт, он точно проходил сюда. Он точно проходил куда-то сюда, сюда. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Наша судьба. Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact Кстати, да, закрылась дверь. of one's Закрылся. subjective experience of that existence, right? Тут все Now, if закольцовано. my experience of your existence Закольцовано. rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Врубай. Самая громкая музыка, которая очень сильно выводит из себя, но мы справимся. У нас еще столько возможных путей, куда мы можем попытаться все-таки перейти. Нет, не здесь. Ну куда же спрятался наш двойник, который ходил по офису? Он ведь там был. Мне же не показалось, я же не сумасшедший. Было бы здорово. Было бы здорово. Но у нас всегда есть возможность считать меня таковым. И куда мы от нас не денемся. А как мне в прошлый раз так получилось, что я здесь заплутал? Кстати говоря. А, вот, да, вот оно. Место, которое как бы и есть, но это совсем другое место. Обожаю пространственные головоломки и невозможные вещи. Разве это не чудесно? Когда коридор в одну сторону куда длиннее, чем коридор в другую. Стоп, что? А вот и все, пространственная аномалия исчезла. Класс. Обожаю. Cut the music, go back and look at that fern. Нет, не пойду. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything.
Still missing the doors. Did we make a mistake following the line? Perhaps we could have found the story on our own. Именно так. Все правда. Мы пойдем в этом направлении. Черт, ну это старт. И не закрыться. И кнопочку не нажать. Жаль, 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 жаль. Но я же точно видел, что кто-то прошел здесь. 100%. И это было весьма пугающе. Но тем не менее, это была правда. И комната с мониторами. Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Почему экраны так странно расположены? Не You понимаю. know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Oh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Давай, пойдем еще раз. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley. Знаешь, с учетом того, как выглядит рай Стэнли, мне кажется, у Стэнли с изображением очень плохо. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. Не получается. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Это нельзя. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Мать твою, диктор, открой тут... Вредина. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? Кстати. That's really how all this goes? Слушай, а время совпадает с прошлым разом? Я подставлю, ради интереса. Я же специально спешил. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing. Надо будет попробовать перезапустить игру самому. Мы же можем Consulted me. Why don't I get to decide? Ставь 59, 50, 00. Why don't I... Слушайте, а походу-то часики тикают, но при этом и не тикают одновременно. Оп. 3 секунда. Смотрим, специально ждем. 3 секунда, да. No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay.
I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? Окей, давай смотреть. Офис стал тупиком. Ла-ла-ла. Неизведанную территорию. Снова найдите линию. Найдите алгоритм запуска. Рассказчик запускает игру. 5-й перезапуск. Забывает. Бляха-муха, не успел дочитать. Надо было самому перезапустить, все-таки попробовать. А вот что-нибудь да получилось бы интересного. Эй. И нет. Нет. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. То есть тут что-то меняется. Здесь. После каждой концовки, получается, диктор начинает по-другому. Stanley went around touching every little thing in the office. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Минуточку. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Это знаете как... Сейчас, секундочку. И, между прочим, это... По-моему, это фото, а не картина. Ну-ка. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Сейчас обычная. Ничего не понимаю. All of his co-workers were gone. Еще раз. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was... Ну-ка. All of his co-workers were gone. What could it mean? Короче, Stanley что-то decided to странное go to the meeting происходит. room. Perhaps he had simply missed a memo. Не, наш двойник тут не гуляет. Ну да ладно. Знаете что, к черту все это дерьмо. Давайте... Никак у меня не получается выйти на концовку синего офиса, который мы как-то тогда получили. Так что, знаете, к черту все. К черту все. Пойдемте исследовать новый контент. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Ух, ну давай, диктор. Надеюсь, в этот раз у нас получится что-то получше. Сюда дверь закрылась, сюда не пройти. Точно? Точно. Ух, ну поехали. Только давай в этот раз без sci-fi ужаса, окей? Пожалуйста. Сейчас будет что-то интересное. Сейчас будет что-то интересное. Новый контент. Ну, допустим. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up.
Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Возможно, гердиктор. Возможно, вместо того, чтобы поддерживать DLC-шками и расширениями контента старую игру... О боже. Лучше начать новую игру, божечки мой. Простите. Просто дело в том, что сейчас эта шутка весьма-весьма актуальна. Я не думаю, что разработчики знали о такой игре, как Overwatch 2, когда создавали Ultra Deluxe. Блин, а когда вышел Ultra Deluxe? В каком году и когда анонсировали Overwatch 2? Ну ладно, эта шутка устареет быстрее, чем она была сказана. Понимаете, я не люблю говорить в своих видео о чем-то, что привязано к конкретному моменту, конкретной эпохи. Например, сегодня там... Какой сегодня день? Сегодня у меня на записи 5 марта 23 года. Да, если что, я пишу видео в воскресенье. Так вот, и вы же посмотрите это видео 7-го. Кстати, если посмотрите это 7-го... Нет, заранее нельзя пострелять. Все, молчу. Так вот, я предпочитаю не делать отсылки или не говорить о чем-то, что... Ну, произошло совсем недавно. Или является чем-то таким локальным. Потому что это... Это пустой юмор. То есть вот сейчас вот... то, что сейчас сказал диктор, и о чем начал рассуждать я, что давайте, типа, вместо того, чтобы... вливать DLC, вливать какие-то признаки жизни в умирающий, разлагающийся труп первой части. Давайте все нафиг бросим и создадим новую часть. И вот перед нами Overwatch 2. Ау. Короче, кто понял, тот поймет. Ладно, давайте сконцентрируемся на том, что конец никогда не наступает седого. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Ну, я бы сказал так. Во фразе издания Ultra Deluxe ты понимаешь, оно уже подталкивает к тебе мысли, что это будет та же самая игра, только с некоторыми дополнениями. А вот Stanley Parable 2... Это подразумевает под собой, что история, рассказанная в Stanley Parable, будет продолжена. То есть мы уже придем к чему-то новому. Кстати, очень красивый офис. Я бы хотел в таком работать. Это очень классно. Прям очень красивый офис. Мне нравится. Допустим. Спасибо. Сюда можно? Нет, нельзя. Ладно. Да, концепция двух дверей, ведь все пошло именно от них. Это классно знать теперь, что вся игра выросла из вот этого вот... О-о-о, они здесь решат, типа, какую цифру 2 поставить, как она должна выглядеть. Какой вам вариант больше всего нравится? Я не за последний, там непонятно, что это двойка. Не за средний, потому что там издалека не видно. Не за тот, который ниже, потому что он похож на единицу. Я за второй вариант, как ни странно. Второй вариант двойки самый красивый. Он виден издалека. И в нем четко осуществляется, видно, двойка. Потому что ниже, вот там вот... Не-не-не, вот второй вариант хороший. Так, что тут у нас... Неужели есть возможность выиграть? Что так? Очень правильно, что надо покрасить краситься. Так. Ну окей, круто. Так, а в чем разница? В чем разница? Теперь их будет 2. Надо запомнить, будет в 2. О, варианты. Так, не, второй точно нет, как-то непонятно. Сливается, и тебе кажется, что ты не понимаешь. Не третий, потому что Stanley Parable не видно. Ну, самый первый. Самый первый вариант, самый классный. Тут видно и Stanley Parable, и цифра 2. По-моему, отличный вариант. Вот это уже какая-то отсылка к резидентам. Плохо не видно. Вот здесь вот цифра 2 слишком сильно выделяется, и ты видишь только Стэнли, если не приглядываться, так что не. И второй вариант просто швах, потому что все одним
размером и вообще не выделяется и сливается. Так что не, вот первый вариант самый классный. Он и издалека видно, что это Stanley Parable 2. Какой классный офис. Похоже, знаете, на кинотеатр. Какой-то такой классный кинотеатр. Я за. Давай дальше. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Нам бы в это очень хотелось верить. И говорить, что все вот эти вот, как говорит ностальгирующий критик, все эти графики показывают, что сейчас популярны стратегии, графики показывают, что сейчас популярны королевские битвы, следовательно, создаем королевские битвы. По факту, нам хочется верить, что это не так. Нам хочется верить, что, типа... Да. Класс. Ну так вот, нам хочется верить, что это все неправда, но, к великому сожалению, это все равно индустрия. Это из... Почему? Чего? А где... Так, ну разумеется, Portal 2 это бессменная классика, это просто прекрасно. Half-Life... В свое время я сказал, что я не застал ни одну из частей Half-Life. Вот серьезно, я до сих пор не играл ни в один из Half-Life. Без шуток, ни в один. Arkham Asylum я тоже не играл, честно признаюсь. В Divinity Original Sin вот довелось сыграть. Это был, кстати, достаточно приятный опыт. Doom 2. Обожаю Doom 2. До сих пор могу пройти первый уровень второго Дума с закрытыми глазами. Еще тот старый, пиксельный. Так, а вот эта игра про Аладдина, я не знаю. Ну и Dark Souls я тоже не проходил никогда, потому что Dark Souls не мой жанр, не моя визуальная цветовая схема, все не мое. Вот реально все в Dark Souls мне не нравится. Плохой вариант. Интересный с точки зрения придумки вариант. Вот этот, кстати, вот этот нет, а вот этот прям интересно, потому что ты... Смотрите, в чем идея. Ты замечаешь, ты видишь сразу цифру 2 отчетливо, при этом даже можно разглядеть Stanley Parable 2, а потом ты начинаешь приглядываться, и понимаешь такой, стоп, почему двойка не ровная? А потом ты присматриваешься и такой, и ты начинаешь вчитываться. Two is the sequel to the... И ты вот начинаешь в это вникать. И это здорово, это хорошая идея. Одобряю. Так. Новые фичи. А можно посмотреть? Можно я сяду где-нибудь посмотрю, и ты покажешь? Нет. Диктор. Давай. Покажи мне фичи, которые ты напридумывал. Фу. Вот это да. Here we are. Go on, try out some of the new features. Давай. Так. Ага. А где кнопочка? Можно? Сейчас, ну, давайте так. Наше дело правое. Поэтому мы пойдем налево. Слышите свое имя в игре? Звучит как что-то прикольное. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Возможно. Давайте же посмотрим. Too big, too small, just right. Давай посмотрим. Да уж. Ну, удиви меня. Jim.
Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Так. I want you to imagine yourself living as Jim, Да. sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. Yes! You see? What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again. Do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. На несколько секунд я реально почувствовал, что меня так зовут. Черт, как в Америке... как же вот это вот... Вот как у нас Иван Иванов, вот как у них это... Я знаю, что есть шутка про то, что Джерри Смит это типа самое-самое простое, самое-самое примитивное, как у нас Иван Иванов. Но, блин, как же звали того террориста, который захватил самолет? Про него еще даже было во многих-многих сериалах, таких связанных с криминалом, по серии, где они разгадывали тайну, кто он был на самом деле. Господи, блин. Я знаю, что где-то справа сверху появилась всплывашка, но мне самому стало любопытно, как же его звали? О, нет, я помню, тот опавший фикус, не надо, хорошо, идем дальше. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Слушай, а хороший вариант, гердиктор. Правда, по-моему... Джим. Правда, по-моему, ты тогда немножечко уменьшишь охват аудитории. Да. Ладненько. Это что у нас такое? О, новый офис. Кто звонит? Походу наверху этот... О, слушай. Блин, вот... Слушайте, вот этого я так и не видел. Что это? Я помню, в одной из концовок говорили про ребенка, но... Ребенок полностью вырос. Рейтрейсинг завезли. Допустим. Ну, допустим. Хорошо. Прыжковый круг. Бесконечная дыра. Кнопка с именем игрока, запустившего игру. Кстати, вот здесь вот не поменялось. Там все поменялось на Джима, а здесь нет. Ну ладно. А что у нас здесь? Ведро. В чем прикол ведра? Никаких скриншотов. Что это такое? Это вот мы, да? Красавец, Стэнли, красавец. А тут на что? Успокаивающее ведро Stanley Parable. Украшение для офиса. Бесконечная дыра. Блин, бесконечная дыра. Уже второй раз говорят. Давай посмотрим, что это за успокаивающее ведро.